हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை फिर உண்டாவதாக. से एक नए दिन को परमेश्वर में दिखाया। திரும்பமாக ஒரு புதிய நாளை தேவன் நமக்கு इस தந்திருக்கிறார். नए दिन के लिए हम परमेश्वर को खोटी खोटी இந்த धन्यवाद करते புதிய हैं। நாளுக்காக கர்த்தருக்கு கோடி கோடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறேன். हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। நம்முடைய தேவன் அவர் நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब तक वो हमें चलाया है। இதுவரையும் கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்தி वो வருகிறார். एबेनेसर है, அவர் எபினேசர். अब तक हमें चलाने वाला, இதுவரை நமக்கு உதவி செய்தவர். आगे भी हमें मदद करने में सहायता இனியும் करने में நமக்கு உதவி செய்ய समर्थ है। வல்லவர். हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन हम उसकी चरवाहा की गुण के बारे में हम जरा बातें करने वाले இந்த हैं। நாளிலும் கூட அந்த நல்ல மேய்ப்பனுடைய குணாதிசயங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம். हालेलुया। हालेलुया। हम उसके लिए यूहन्ना उसकी 21वीं अध्याय को ले लेंगे। அதற்காக நாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் 21ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हालेलुया। हालेलुया। उसमें वचन 15 से लेकर 19 तक की वचन को हम देखते हैं। வசனம் 15 முதல் 19 வரை எடுத்துக்கொள்வோம். हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर एक मनुष्य के बारे में हम देखते हैं। அங்கே ஒரு மனிதனை குறித்து பார்க்கிறோம். सिमोन पतरस जो है वो यीशु का चेला था। சிமோன் பேதுருவாகிய இயேசுவின் சீஷரை குறித்து हमें பார்க்கிறோம். अच्छे रीति से पता है நாம் நன்கு அறிந்தபடி सिमोन पतरस जो समुद्र के किनारे उसके पास कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। அங்கே சீமோன் பேதுருவை கர்த்தர் கடற்கரையின் அருகே அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத நிலைமையிலே கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டார். जिस दिन परमेश्वर ने चुना उस दिन ही बहुतायत की आशीष उसके ஆனால் जिंदगी में எந்த लेकर आया। நாளிலே அவன் தேவனோடு சந்தித்தானோ அந்த நாளிலேயே அவன் திரளான ஆசீர்வாதத்தை தன் வாழ்க்கையில் उसके பெற்றுக் बाद கொண்டான். लगभग 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ था। அதன் பின்பாக 3.5 வருடம் இயேசுவினோடு அவன் இருந்தான். वो अद्भुत चमत्कार को देखा, अपनी आंखों से गवाही को देखा हुआ व्यक्ति है। இயேசுவினுடைய ஊழியத்தின் அற்புதங்களை தன்னுடைய கண்களினால் பார்த்த ஒரு மனிதன். जब यीशु की क्रूस की मृत्यु हो गई उसके बाद ये यीशु को छोड़ दिया था। ஆனால் இயேசுவினுடைய மரணத்திற்கு பின்பாக அவர் இயேசுவை விட்டு பின்வாங்கி போனார். हालेलुया। वो हालेलुया। यीशु को छोड़ दिया था அவர் இயேசுவை விட்டு விட்டார். और अपने चेलों अपने संगी भाइयों को भी बोल दिया, चलो अब हम जाएंगे, जाल को उठा लेंगे और मछली को पकड़ने जाएंगे। வாருங்கள் நாம் போய் திரும்பமாக மீன்களை பிடிப்போம் என்று தன்னுடைய வலையை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய நண்பர்களையும் அழைத்து சென்றார். ये है ऐसे घड़ी में यीशु मसीह उनसे भेटेगा இந்த சூழ்நிலையிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு தரிசனமாவதை நாம் और பார்க்கிறோம். वापस जाल उठाने के समय में भी उसको कुछ नहीं मिला। அங்கே அவர் திரும்பமாக வலை எடுத்த பின்பும் அவருக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस 15 वचन बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, अब ये 15 वचन को मैं पढ़ना இங்கே चाहता हूँ। 15ஆம் वचनத்தை நான் வாசிக்கிறேன். भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, ये सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, ये सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को तो रखवाली कर। और उसने तीसरी बार उससे कहा, ये सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पर पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसे कहा, क्या मुझसे तू प्रीति रखता है? तो और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। அங்கே அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன், ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்றான். நீர் அறிவீர் என்றான். அவர், என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். 2ஆம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன், ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான். அவர், என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். 3ஆம் தரம் அவர்,
அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார். என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் 3ஆம் தரம் தன்னை கேட்டபடியினாலே பேதுரு துக்கப்பட்டு, ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றார். இயேசு, என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पतरस के पास लौट कर गए। அங்கே நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவின் இடத்திலே செல்கிறார். उसके पास 3 बार परमेश्वर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 முறை அவனை ஆண்டவர் கேட்பது, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब उसने कहा हाँ परमेश्वर, ஆம் ஆண்டவரே என்று அவன் கூறினான். तुरंत परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा मेरे लिए बड़े मंदिर को बना या मेरे लिए और कुछ काम को कर। உடனே ஆண்டவர் இப்படியாக சொல்லவில்லை, எனக்காக ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டு, இதை செய், அதை செய் என்று சொல்லவில்லை. परमेश्वर पूछता, मेरे भेड़ों को तू चरा करके என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக, और उनकी रखवाली कर करके। அவைகளை நீ மேய்ப்பாயாக என்றார். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को पतरस से भी बढ़कर चिंता उसकी भेड़ों की चिंता थी। அங்கே பேதுருவை காட்டிலும் கர்த்தருடைய கவலையானது அவருடைய ஆடுகளை குறித்த கவலை. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह उनके साथ में थे, उस समय में भी वो भेड़ के बारे में इस प्रकार से कहा हुआ, उससे भी हम जरा இந்த पढ़ते हैं। உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களிலும் அவர் தம்முடைய ஆடுகளை குறித்து சொன்ன காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 10वीं अध्याय में हम देखते हैं। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். उसमें 11वीं वचन में लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूँ। நானே நல்ல மேய்ப்பன். अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் जीवனை கொடுக்கிறான். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन 15 में इस प्रकार से लिखा है, 15ஆம் வசனத்திலே जैसे பார்க்கும்போது, पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मेरे भेड़ के लिए मैं अपने प्राण को देता हूँ। நான் என்னுடையவைகளை அறிந்திருக்கிறதும் என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறேன், ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने प्राण तक को भी दे दूंगा। ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன். ऐसे परमेश्वर जब जीते जी उन्होंने इस शब्दों को कहा, இயேசு கிறிஸ்து தான் ஜீவிக்கிற நாட்களிலே இந்த வார்த்தைகளை கூறினார். उसी भेड़ों के लिए अपने प्राण देके तीसरे दिन जी उठकर प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास அப்படியே आए। அவர் தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக, தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து 3 நாட்களுக்கு பிறகு அவர் உயிரோடு எழுந்து இந்த பேதுருவை சென்று சந்திக்கிறார். परमेश्वर जब उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? அங்கே பேதுருவினிடத்தில் இயேசு கேட்டது, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू प्रेम रखता है तो तुझे क्या करना है? நீ என்னை நேசித்தாயானால் நீ செய்ய வேண்டியது என்ன? मेरे भेड़ों को तू चरा, என்னுடைய ஆடுகளை நீ மேய்த்திடு, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। என்னுடைய ஆடுகளை நீ காப்பாற்று. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी टास्क परमेश्वर ने उसको दिया। தேவன் அவருக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வேலையை கொடுத்தார். हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जानता है पतरस एक हिम्मत वाला है தேவன் நன்கு அறிவார், பேதுரு ஒரு தைரியசாலி. और पतरस किसी भी बात के लिए तुरंत तैयार हो जाता அவர் है। எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் உடனடியாக தயாராகி விடுவார். मगर उसकी परिस्थिति क्या हो गई? ஆனால் அவர் சூழ்நிலை, उसे परमेश्वर को 3 बार नकारना पड़ा परिस्थिति में। அவன் தன்னுடைய சூழ்நிலை நிமித்தம் தேவனை 3 முறை மறுதளித்தான். इसलिए परमेश्वर कंफर्म करके पूछ रहा है எனவே 3 முறை தேவன் திரும்பவும் அவனிடத்தில் ஒரு भाई, तू நிச்சயத்தை चरा பெற்றுக் सकता है कि கொள்ளும்படியாக नहीं? அவனிடத்தில் கேட்கிறார், என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயா? मेरे भेड़ को संभालेगा कि என்னுடைய नहीं? ஆடுகளை மேய்ப்பாயா? पतरस, मैं तुझे जानता हूँ, பேதுருவே, நான் உன்னை அறிவேன். तेरी परिस्थिति में तू अलग हो जाने वाला है, मैं जानता हूँ। உன் சூழ்நிலையிலே நீ என்னை விட்டு பிரிந்து போய் விடுவாய், எனக்கு தெரியும். मैं तेरी चरित्र को जानता हूँ, உன்னுடைய சரித்திரத்தை நான் அறிவேன். तू माँ के घर में रचने से पहले मैं जानता हूँ। பேதுருவே, நீ தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே நான் உன்னை जब तू அறிந்திருக்கிறேன். मेरे पास आए तो जीरो, तो उसी बात को भी मैं जानता நீ हूँ। என்னிடத்துல வரும்போது நீ ஒன்றுமில்லாதவனாக இருந்தாய், அதையும் நான் அறிவேன். जब मेरे पास आने के बाद तो सब कुछ हो गया, तो उसे भी मैं நீ जानता हूँ। என்னிடத்தில் வந்த பின்பு உனக்கு எல்லாம் கிடைத்தது, அதையும் நான் அறிவேன். मुझे तू नहीं चाहिए, எனக்கு உன்னை
காட்டிலும் मैं तेरे जरिए से मेरे भेड़ों को चराना चाहता हूँ। உன்னை காட்டிலும் என்னுடைய கவனம், என்னுடைய அக்கறை, என்னுடைய ஆடுகளை நீ மேய்க்க வேண்டும். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही प्रेम करते हैं अपने भेड़ों से। ஆண்டவர் அவருடைய ஆடுகளை அதிகமாக நேசிக்கிறார். समटाइम इसलिए हम चेले लोगों को, हम जैसे पास्टर्स लोग को परमेश्वर स्पेशल केयर देते हैं। எனவேதான் தேவன் பாஸ்டர்ஸ் அல்லது மேய்ப்பர்களுக்கு ஆண்டவர் விசேஷித்த கவனத்தை கொடுக்கிறார். हालेलुया। कारण क्या है? ஏனென்றால் हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को चराना। ஏனென்றால் ஒரு மேய்ப்பனுடைய வேலை ஆடுகளை அல்லது விசுவாசிகளை பராமரிப்பது. एक उत्तम उत्तम चीजों को लेकर आना हमारे जिंदगी की काम है। நாம் ஆடுகளுக்காக சிறந்தவைகளை கொடுக்க வேண்டியது ஒரு மேய்ப்பனின் கடமை. हालेलुया। भेड़ की रखवाली करना एक जिम्मेदारी है। ஆடுகளை பாதுகாப்பது மேய்ப்பனின் கடமை. हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर रखवाली करने में दिन रात तकता नहीं है। நம்முடைய தேவன் இரவும் பகலும் நம்மை பாதுகாப்பிலே அவர் பாதுகாப்பதற்கு அவர் சோர்ந்து போவதே இல்லை. मगर जो चरवाहा लोग है, ஆனால் மேய்ப்பர்களோ उससे चरवाहा लोग क्या करते हैं? என்ன செய்கிறார்கள்? उनके पास उनकी खुद का बेड़ नहीं करके वो लोग कैसे भी काम करते हैं। அங்கே கூலியாளை குறித்து பார்க்கும் போது அது அவர்களுடைய ஆடுகளாய் இராதபடியால் அவர்கள் அந்த ஆடுகளின் மேல் சரியான கவனத்தை காட்டுவது. वहाँ पर 10 का 12 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 की 12 में 10 அதிகாரம் 12 வசனத்திலே வாசிக்கும் போது मजदूर जो है चरवाहा है वो ना बेड़ का मालिक है, बेड़े के आते हैं देखते बेड़ को छोड़कर भाग जाता है, बेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। மேய்ப்பனாய் இராதவனும் ஆடுகள் தனக்கு சொந்தமாய் இல்லாததினாலே அவர்கள் கூலியால் மேய்ப்பனாய் இராதவனும் ஆடுகள் தனக்கு சொந்தமல்லாததுமான கூலியால் ஓனாய் வருகிறதை கண்டு ஆடுகளை விட்டு ஓடி போகிறான். அப்பொழுது ஓனாய் ஆடுகளை பீறி அவைகளை சிதறடிக்கும். हालेलुया। हालेलुया। जो मजदूर है उसका कोई परवाह नहीं है। அங்கே கூலியாளுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை. मजदूर का इंटेंशन क्या रहता है? கூலியாளுடைய வேலை என்ன? मेरा पगार सही से होना चाहिए। கூலியாளுடைய நோக்கம் தன்னுடைய சம்பளத்தை குறித்தது மாத்திரமே. इस भेड़ों से मेरा क्या लाभ है? இந்த ஆடுகளினால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कितना लाभ मुझे मिलेगा? பெருகினால் எனக்கு என்ன லாபம்? हालेलुया। मगर मालिक का वो चिंता वो नहीं होता। அதனுடைய உரிமையாளருக்கு அந்த கவலை உண்டு. मालिक का चिंता इस प्रकार से होता है, அதை உரிமையாளருடைய கவலை उसकी रात दिन उसे संभालता है। ஆடுகளை இரவும் பகலும் वचन 14 में लिखा है, 14 अच्छा வசனம், चरवा मैं हूँ, நானே நல்ல மேய்ப்பன், मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। நான் என்னுடையவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டிருக்கிறேன். हालेलुया। हालेलुया। मेरे भेड़ भी जानता है। என்னுடைய ஆடுகள் என்னை அறியும். हालेलुया। हालेलुया। He's a good shepherd. நம்முடைய தேவன் நல்ல மேய்ப்பன். आमेन। वो परमेश्वर जानने वाला அவர் परमेश्वर, அறிகிற தேவன். इसलिए हम उस परमेश्वर को अधिक धन्यवाद எனவே करें। நம்முடைய தேவனுக்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்த வேண்டும். यहाँ परमेश्वर पत्रस से 3 बार पूछने के कारण क्या है? இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை பார்த்து 3 முறை அந்த கேள்வியை கேட்க காரணம் मेरा என்ன? भेड़ को तो चराना भाई, அவர் 3 முறை கூறினார், நீ என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. क्योंकि यहाँ जो लोमड़ियों के बीच में इस भेड़ को मैंने रखा है। ஏனென்றால் அந்த ஆடுகள் ஓநாய்களின் சூழப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए बड़ी चौकसी के साथ रखवाली करना। எனவே மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இவைகளை நீ மேய்ப்பாயாக. ये जो चौकसी के साथ जो रखवाली तू करेगा நீ இப்படியாக ஜாக்கிரதையாக என் ஆடுகளை நீ மேய்க்கும் तो போது उसे संभाल पाएगा। அது ஜீவனை நீ பாதுகாக்க तो முடியும். अपनी चिंता मत कर, நீ உன்னை குறித்து तेरी கவலைப்படாதே. जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। உன்னுடைய தேவைகளை நான் பார்த்துக்கொள்வேன். इसलिए तो यीशु ने कहा, எனவே இயேசு கூறினார், जब तुम किसी नगर में जाते हैं तो अपने लिए कुछ मत लेकर நீ जाओ, எந்த ஒரு பட்டணத்துக்கு செல்லும் போது உனக்கான காரியங்களை எடுத்து तो செல்லாதே. अपनी चिंता मत करो। உன்னை குறித்து நீ கவலைப்படாதே. क्या खाएगा क्या पिएगा उसकी चिंता मत करो। என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை உடுப்போம் என்று கவலை तेरी கொள்ளாதே. दिन रात की चिंता ये होना चाहिए, இரவும் பகலும் உன்னுடைய கவலை இதுவாய் இருக்க जिस வேண்டும். भेड़ को मैंने लिया है, எந்த ஆடு என்னுடைய கையில் ஒப்பு जिससे கொடுக்கப்பட்டதோ, परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, என் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆடுகளை उसे उसके समूह में लेकर सही समय पे लेकर जाना திரும்பமாக है। என்னுடைய தேவனுடைய சமூகத்திற்கு பத்திரமாக கொண்டு செல்ல. हालेलुया। ஹalleluya.
ये हमें परमेश्वर ने एक सेवक लोग को मौका दिया भेड़ों को चराने का। ஆடுகளை மேய்க்கும்படியாக மேய்ப்பர்களாகிய ஊழியக்காரர்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு வாய்ப்பை पर கொடுத்திருக்கிறார். अक्सर क्या हो जाती है, அநேக நேரங்களிலே நடப்பது என்ன, हम अधिकार जताने लग जाते हैं, நாம் நம்முடைய ஆடுகளின் மேல் அதிகாரம் हम செலுத்துகிறவர்களாக उनको सताने लगते हैं, அவர்களை நாம் ஒடுக்க ஆரம்பித்து हम उनकी रखवाली नहीं करते அவர்களை हैं, பாதுகாப்பதை விட்டுவிட்டு सिर्फ लाभ के लिए நாம் ढूंढते हैं। அவர்களால் லாபத்தை आप लाभ के लिए பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ढूंढने के लिए आप उनके मालिक नहीं हैं। அந்த ஆடுகளிலிருந்து லாபத்தை கொள்ளும்படிக்கு நீங்கள் அவர்களுடைய உரிமையாளர்கள் அல்ல. हालेलुया। हालेलुया। लाभ नष्ट की हिसाब देखने के लिए आप कोई मालिक नहीं है। நீங்கள் லாபம் நஷ்டம் பார்ப்பதற்கு அவைகளுடைய சொந்தக்காரர்கள் அல்ல. यीशु स्वयं उनका मालिक है। அவைகளுடைய சொந்தக்காரர் உரிமையாளர் यीशुवे। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आपने हमें भेड़ों को चराने की रखवाली करने की जिम्मेदारी को सौंपा, इसलिए आभार स्तुति धन्यवाद करते हैं। நாம் துதிக்க வேண்டும். கர்த்தாவே எங்களுக்கு இப்படியாக ஆடுகளை மேய்க்கும்படியாக பாதுகாக்கும்படியாக கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக உமக்கு நன்றி. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर 34 को देखते हैं, एजेकिएल 34 को हम देखते हैं। எசேக்கியேலின் புத்தகம் 34ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चरवाहों के विरोध में तो भविष्यवाणी कर कहता है। எசேக்கியேலை தேவன் மேய்ப்பர்களுக்கு விரோதமாக தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க கூறுகிறார். वहां पर दूसरी कलम में इस प्रकार से लिखा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। இரண்டாம் वचனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். ये मनुष्य की संतान इस्राएल की चरवाहा के विरोध भविष्यवाणी कर उन चरवाहा से कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाह को भेड़ बकरिया का पेट न भरना चाहिए? बस மனுபுத்திரனே, இஸ்ரவேலின் மேய்ப்பருக்கு விரோதமாய் தீர்க்கதரிசனம் உரை. நீ தீர்க்கதரிசனம் உரைத்து அவர்களோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மேய்ப்பருக்கு சொல்லுகிறார், தங்களை மேய்க்கிற இஸ்ரவேலின் மேய்ப்பருக்கு ஐயோ, மேய்पर अल्लावा मंदे मेक वेंडुम। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जो चरवाह लोग जो है, ये चरवाह लोग अपने को ज्यादा देखते हैं। இங்கே மேய்ப்பர்கள் தங்களை தாங்களே அதிகமாக கவனித்துக் वो கொள்கிறார்கள். भेड़ को छोड़ दिए, அங்கே ஆடுகளை விட்டு விட்டார்கள். भेड़ बकरियों को छोड़ दिए। ஆடுகளை கவனிப்பதை விட்டு விட்டார்கள். इसलिए परमेश्वर ने एजेकिएल नबी को बोला, इनके विरोध में तो भविष्यवाणी करना। எனவே எசேக்கியேலை ஆண்டவர் எழுப்பி இந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாக தீர்க்கதரிசனம் मैंने तुम्हें चरवाह के रूप से नियुक्त करके रखा है। நான் உன்னை மேய்ப்பனாக வைத்திருக்கிறேன். मेरी ओर से मैं तेरी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। நான் உன்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்க போதுமானவர். मगर आप क्या कर रहे हो? ஆனால் நீ என்ன செய்து अपने கொண்டிருக்கிறாய்? पेट को भर के நீ घूम रहे हो, உன்னுடைய வயிற்றை மாத்திரம் பார்த்துக் अपनी चिंता கொண்டிருக்கிறாய். ज्यादा करते உன்னை हो। குறித்து மாத்திரம் கவலைப்பட்டு Many man of gods அநேக वो ஊழியக்காரர்கள் अपनी चिंता करते हैं, தங்களுக்குரிய கவலைகளையே அதிகமாக मैं क्या கொண்டிருக்கிறோம். खाऊंगा, நான் என்ன मैं சாப்பிடுவேன், क्या पीऊंगा, நான் என்ன குடிப்பேன், मेरी भविष्य कैसे என்னுடைய रहेगी, எதிர்காலம் எப்படி मेरी இருக்கும்? प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी। என்னுடைய சொத்தை நான் எப்படியாக சம்பாதிக்கலாம்? ये चिंता नहीं होना இந்த चाहिए, கவலை நமக்கு ये இருக்கக்கூடாது. चिंता नहीं होना இந்த चाहिए। கவலை இருக்கக்கூடாது. हमारी चिंता परमेश्वर ने दिया हुआ भेड़ों के ऊपर होना जरूरी நம்முடைய है। தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆடுகளை குறித்த கவலை நமக்கு हालेलुया। இருக்க வேண்டும். मेरी भेड़ को कैसे मैं उत्तम पदार्थ को खिला सकता என்னுடைய हूँ, ஆடுகளுக்கு உத்தமமான பதார்த்தங்களை நான் எப்படியாக मैं கொடுக்க कैसे முடியும்? उन्हें संभाल सकता எப்படி हूँ। என்னுடைய ஆடுகளை நான் பராமரிக்க முடியும்? आज से उलट गई पूरी ஆனால் परिस्थिति। அதே சூழ்நிலை இந்த காலத்திலே आज அப்படியே மாறி आज போய்விட்டது. सारे भेड़ मिलकर चरवाहों को संभालना पड़ता है। இந்த நாட்களிலோ எல்லாமே ஆடுகளும் சேர்ந்து மேய்ப்பனை பராமரிக்க यदि வேண்டும். वो चरवाह को संभाल नहीं पाते हैं, जो चरवाह को संभाल नहीं पाते, चरवाह क्या करता है, श्राप देने लग जाता है। ஒருவேளை இந்த ஆடுகள் சேர்ந்து மேய்ப்பனை பராமரிக்கவில்லை என்றால் மேய்ப்பன் அவர்களுக்கு விரோதமாக சாபங்களை கூறுவார். हालेलुया। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति हो चुकी है। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நாம் कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। எப்படிப்பட்ட ஒரு ये सारे भेड़ प्रभु परमेश्वर का है, இந்த எல்லா ஆடுகளும் தேவனுடைய. उसे श्राप देने की कोई अधिकार किसी को नहीं है, அவைகளை சபிக்க நமக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் किसी இல்லை. को अधिकार नहीं है। யாருக்குமே அந்த அதிகாரம் यदि अधिकार है அப்படி அதிகாரம் तो இருந்தால் सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर का அது है। நம்முடைய ஆண்டவருக்கு மாத்திரமே वो भी श्राप नहीं देता है। அவரும் தன்னுடைய
தன்னுடைய ஆடுகளை वो ஒருபோதும் आशीषों का சபிப்பதில்லை. परमेश्वर है। ஆனால் அவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की वचन को हम देखते हैं, यहाँ पर 8वें वचन को हम पढ़ते हैं, 34 की 8 को हम இங்கே पढ़ते हैं। எசேக்கியேல் 34 8ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सहन, मेरे भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाक ना होने के कारण सब वन पशुओं की आगार कोई हो गई, इसलिए कि मेरे चरवाह ने मेरे भेड़ बकरियों को सुधी नहीं ली, मेरे भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपने ही पेट भरा है। கர்த்தராகிய ஆண்டவராய் இருக்கிற நான் என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன், மேய்ப்பன் இல்லாததினால் என் ஆடுகள் சூறையாகி என் ஆடுகள் காட்டு மிருகங்களுக்கெல்லாம் இரையாய் போயின. என் மேய்ப்பர்கள் என் ஆடுகளை விசாரியாமல் போனார்கள். மேய்ப்பர்கள் மந்தையை மேய்க்காமல் தங்களையே மேய்த்தார்கள். हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों ने भेड़ को नहीं अपने आप को चराने में लग இந்த जाए। மேய்ப்பர்கள் தங்களையே மேய்க்கிறார்கள், மந்தையை மேய்க்காமல். मैं किसी मैन ऑफ गॉड के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, இதை நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு கூறவில்லை. किसी सेवकाई के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, ஊழியத்தையோ ஊழியக்காரரையோ குறிப்பிட்டு मैं கூறவில்லை. मेरे परमेश्वर के पक्ष में बातें कर रहा हूँ। ஆனால் தேவன் கூறுகிறதை தேவனுடைய சார்பில் आप अपने आप को पूरा करने के लिए नहीं बुलाए गए, நீங்கள் உங்களுடைய தேவைகளை திருப்தி செய்வதற்காக आपकी அழைக்கப்படவில்லை. जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवकाई में नहीं आए हैं। உங்கள் தேவைகளை நீங்கள் சந்திப்பதற்காக ஊழியத்திற்கு வரவில்லை. आपको परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया, परमेश्वर के भेड़ों को चराने के लिए। தேவனுடைய ஆடுகளை மந்தையை மேய்க்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களை அழைத்தார். हालेलुया। हालेलुया। मगर अक्सर क्या हो जाती है, அநேக நேரங்களிலே நடப்பது हमारी चिंता हमारे ऊपर ही रहता है। நம்முடைய கவலை, நாம் எப்பயும் நம்மை குறித்தே मैं क्या खाऊंगा, என்னத்தை சாப்பிடுவேன், मैं क्या நான் पीऊंगा, என்னத்தை குடிப்பேன், मेरी जिंदगी में कैसे என்னுடைய आगे बढ़ूंगा, வாழ்க்கையிலே எப்படி நான் முன்னேற்றம் मेरी அடைவேன், प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, என்னுடைய சொத்துக்களை நான் मेरे எப்படி बच्चों की சேர்க்கலாம், सेटलमेंट क्या होगी। என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் எப்படியாக அவர்களை சமாளித்து அவர்களை செட்டில் பண்ணலாம். हाँ, बाइबल इस प्रकार से यीशु कहता है, இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார், यदि कोई मेरी सेवकाई करे तो वो पिताओं से आदर देगा, लिखा ஒருவன் है। எனக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவானவர் அவனை கவனம் பண்ணுவார். हालेलुया। हालेलुया। उसकी सेवा कैसे कर सकते நாம் हैं, இயேசுவுக்கு எப்படி சேவை செய்ய उसकी முடியும்? भेड़ों को चरा के हम कर அவருடைய सकते हैं। ஆடுகளை மேய்ப்பதன் மூலம். हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में देखते 34 में वो स्वयं कहता है, मैं स्वयं आकर मेरी भेड़ों को मैं सुधी लूंगा करके कहता है। हालेलुया। स्वयं आके मैं सुधी लूंगा करके कहता है। அவர் சொல்லுகிறார், நானே வருவேன் என்று சொல்லி. हालेलुया, हालेलुया। 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 34 की 11 में लिखा है, அங்கே 11ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், இதோ நானே வந்து என் ஆடுகளை விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன். हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद आकर मैं मेरी भेड़ को चराऊंगा करके लिखा है। நானே வந்து என் ஆடுகளை மேய்ப்பேன். हालेलुया, हालेलुया। 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 बहुत ही अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। அருமையான தேவன் நம்முடைய தேவன். कितने लोगों को परमेश्वर ने कड़ा के सारे लोग छुप गए हैं, எவ்வளவு பேரை தேவன் எழுப்பினார், எல்லாரும் விழுந்து விட்டார்கள், सारे लोग सेवकाई करने से छुप गए हैं। எல்லாரும் நின்று போய் விட்டார்கள். इसलिए पतरस से जब परमेश्वर बातें करता है, எனவே தேவன் பேதுருவின் இடத்தில் பேசின तू போது, मेरे भेड़ों को चराना भाई, நீ என்னுடைய ஆடுகளை மேய்த்திரு, उनकी रखवाली करना। அவைகளை நீ பராமரித்திரு. फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर भरोसा नहीं था। ஆனாலும் அதை தேவனுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை हालेलुया। இல்லாததினால், जिस दिन प्रभु यीशु ने जी उठा उसके ठीक 50वें दिन में सच्चा चरवा उस स्वर्गीय स्थान से उतर कर आत्मा रूपी हर एक के अंदर आ चुका है। 50 இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த 50வது நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய நல்ல மேய்ப்பன் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி அவர் ஜனங்கள் நடுவிலே பொழியப்பட்டார். हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ही हर मनुष्य के भीतर रहकर परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा है। இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளாகவும் இருந்து மற்றவர்களை மேய்த்து வருகிறார். हालेलुया। इसलिए हम पवित्र आत्मा को जगह देना जरूरी எனவே है। பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இடத்தை கொடுக்க जब हम வேண்டும். पवित्र आत्मा को जगह देते हैं பரிசுத்த ஆவியானவர்
ஆவியானவருக்கு நம் வாழ்க்கையில் जब இடத்தை கொடுக்கும் पवित्र आत्मा को कहते हैं परमेश्वर आप मेरे भीतर रहकर लोगों को चरा, பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் எனக்குள்ள இருந்த ஜனங்களை நீர் மேய்த்திடும். हमारे बेड़ों को कभी कंप्लेंट नहीं रहेगा। அப்படி கர்த்தர் நம்ம மூலமாக ஜனங்களை மேய்க்கும் போது அவர்களுக்கு நம்மை குறித்த எந்த ஒரு குறைகளும் இருக்காது. यदि हम चलाते बेड़ों को, ஒருவேளை நாமே நம்முடைய ஆடுகளை மேய்க்கும் போது बेड़ों को काफी सारे कंप्लेंट रहता அநேக है। ஆடுகளுக்கு குறைகள் உண்டு. पवित्र आत्मा को कहना जरूरी ஆனால் है, பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் கூறுவது हे அவசியம். परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान की घटी है, அப்பா எனக்கு ஞானத்திலே குறைவு உண்டு. मुझे ये सारे बेड़ों को चराने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए இந்த परमेश्वर। ஆடுகளை மேய்க்கும்படியாக எனக்கு ஞானத்தையும் புத்தியையும் मैं தாரும். चलाने के लिए कोशिश करता हूँ, நான் மேய்க்கும்படியாக मगर முயற்சி दुष्ट செய்கிறேன். प्राणियों आकर उसे मार देते हैं। ஆனால் துஷ்ட மிருகங்கள் வந்து அவைகளை நாசமாக்கி मैं कुछ விடுகின்றன. देर तक ही संभाल सकता हूँ, என்னால் சொற்ப நேரத்திற்கு மாத்திரமே मगर அவைகளை इन बेड़ों को பாதுகாக்க रात முடியும். दिन चलाने के लिए आप में ஆனால் सामर्थ्य है இரவும் பகலும் இந்த परमेश्वर। ஆடுகளை மேய்க்க விசாரிக்க பராமரித்து பாதுகாக்க உம்மால் மாத்திரம் इसलिए முடியும். परमेश्वर आप मुझ में रहकर उन्हें எனவே संभालिए ஆவியானவரே, परमेश्वर। நீர் எனக்குள் இருந்த ஆடுகளை நீர் மேய்த்திடுவீராக. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार 17 वचन में कहते हैं मेरे भेड़ बकरियों को मैं न्याय करूंगा करके लिखा அங்கே है। 17ஆம் வசனத்திலே கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், இந்த ஆட்டுக்கும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தர் मैं கூறுகிறார். मोटे और साधारण दोनों का भी न्याय करूंगा। ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கடாக்களுக்கும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தர் हालेलुया, சொல்லுகிறார். ये हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। நம்முடைய தேவன் பெரியவர். वो हमें भेड़ के रूप से ही देखता है। அவர் நம்மை ஒரு ஆட்டை போல பார்க்கிறார். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अच्छा चरवा है, जो कमजोर भेड़ को ज्यादा क्या करेगा, ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் பலவீனமான ஆட்டுக்கு ज्यादा ध्यान देगा उसको। அதிகமான அக்கறையையும் கவனத்தையும் செலுத்துவார். हालेलुया, हालेलुया। उसको मन में हमेशा रहेगा इसको कैसे भी ताकतवर बनाना है। எப்படியாகிலும் இந்த பலவீனமான ஆட்டை பலப்படுத்தி விட வேண்டும். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा दिन रात वही बात है। இதைத்தான் இரவும் பகலும் தேவன் அதையே யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर நம்முடைய है। தேவன் பெரியவர். इसलिए हम इन दिनों में परमेश्वर को धन्यवाद करते எனவே இந்த रहेंगे। நாட்களிலே தேவனுக்கு நன்றி செலுத்திக் आमेन। கொண்டிருப்போம். सारे हालेलुया। पास्टर्स का जिम्मेदारी है बेड़ों को सही से चराने का। ஒவ்வொரு மேய்ப்பனுடைய பொறுப்பு தன்னுடைய ஆட்டை சரியான விதத்திலே மேய்க்க வேண்டும். हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। இதைத்தான் கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். ये परमेश्वर की इच्छा है कि उनके भेड़ को सही से चराना है। ஒவ்வொரு மேய்ப்பனும் தன்னுடைய ஆட்டை சரியாய் விசாரித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று हालेलुया, கர்த்தர் हर சித்தமுள்ளவராக कलीसिया की இருக்கிறார். भेड़ इस प्रकार से कहना, इस बात को परमेश्वर चाहता है। ஒவ்வொரு ஆடும் இதை சொல்ல வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். कौन सी बात को कहना है? என்ன சொல்ல வேண்டும்? भजन संगीता 23 को कहना है, சங்கீதம் 23 यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். हरी हरी चराइयों में चराता அவர் है, என்னை புல்லுள்ள இடங்களிலே शांत மேய்க்கிறார். पानी की और मुझे அமர்ந்த बसाता தண்ணீர்கள் है। அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हर चर्च के बिलीवर कहना, ये बात को परमेश्वर ஒவ்வொரு चाहता है। சபையின் விசுவாசியும் தன்னுடைய மேய்ப்பனை குறித்து கூற வேண்டும். हालेलुया, हालेलुया। कब हो सकता है? எப்பொழுது இது நடக்கும்? हम चरवा हमारी चिंता नहीं करना है। நம் மேய்ப்பர்களாகிய நாம் நம்முடைய கவலையை விட்டுவிட வேண்டும். ये भेड़ परमेश्वर का है, இந்த ஆடுகள் தேவனுடையவை. ये हमारा नहीं है। இவைகள் நம்முடையவைகள் कुछ समय அல்ல. के लिए परमेश्वर हमें सौंपा है, கொஞ்ச காலம் தேவன் இவைகளை நம்முடைய उन्हें கரங்களிலே रखवाली करने के लिए सौंपा ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறார். है। அவைகளை நாம் பாதுகாத்து हालेलुया, பராமரிக்கும்படியாக. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम इन दिनों में परमेश्वर को अधिक धन्यवाद எனவே करेंगे। இந்த நாட்களிலே தேவனுக்கு அதிகமாக நாம் நன்றி செலுத்த आमेन। வேண்டும். हालेलुया। भेड़ बकरी चराने वाला वो हमेशा अपनी भेड़ों की आवाज को सुनते रहता है। அங்கே ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடியவர் எப்போதும் தன்னுடைய ஆடுகளின் சத்தத்துக்கு அதை கவனித்துக் கொண்டே இருப்பார். वो भेड़ बकरियों की आवाजों में उन लोग पहचान लेंगे सब அவைகளுக்கு कुछ। அந்த மேய்ப்பருக்கு அந்த ஆட்டினுடைய சத்தத்திலிருந்தே அதனுடைய நிலைமையை புரிந்துவிடும். आज काफी सारे हमारे कलीसिया के लोग जब आंसू बहाते पास्टर को पता भी नहीं चलता है। அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய ஜனங்கள் நம்முடைய விசுவாசிகள் அழுகும் போது கண்ணீர் வடிக்கும் போது அந்த நிலைமை அந்த மேய்ப்பர்களால் புரிந்து கொள்ள वो முடியாது. जब बीमार में गुजर जाते तभी भी पता नहीं, बीमारी में रहते
रहते तब भी पता नहीं चलता है। அங்கே அவர்கள் வியாதியாக இருக்கும்போது கூட அந்த மேய்ப்பர்களுக்கு அதை தெரிவதில்லை, புரிவதும் वो இல்லை. पैसे की कमी है तो भी नहीं पता चलता அந்த है, மேய்ப்பர்களுக்கு அந்த ஆடுகள் விசுவாசிகளுடைய பண குறைச்சலை பற்றி क्योंकि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ஏனென்றால் அந்த உத்தரவாதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவதில்லை. मगर यीशु ने कहा, ஆனால் இயேசு கூறினார், मैं अच्छा चरवाहा हूँ, நல்ல மேய்ப்பன், मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक को दे என்னுடைய दूंगा। ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன். आज वो परमेश्वर आपको और मुझे एक चरवाहा के रूप से रखा है। உங்களையும் என்னையும் தேவன் ஒரு மேய்ப்பனை போல வைத்திருக்கிறார். हालेलुया। हमारे दिन रात उनके बारे में सोचना जरूरी है। இரவும் பகலும் நம்முடைய ஆடுகளை குறித்து நாம் யோசிப்பது, கவனம் செலுத்துவது அவசியம். ये पास्टर्स लोग के लिए टीचिंग नहीं है, இது ஏதோ நான் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஒரு போதனையாக செய்யவில்லை. मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक अच्छे से सलाह को मैं दे रहा हूँ। கர்த்தர் என்னை ஊக்குவித்ததினால், கர்த்தருடைய உந்துதலினால் ஒரு சிறிய ஆலோசனையாக இதை சொல்லுகிறேன். हालेलुया। हालेलुया। हम भेड़ों को चराएंगे, நாம் ஆடுகளை மேய்ப்போம். क्योंकि मेरा परमेश्वर भेड़ों से बहुत प्रेम करने वाला ஏனென்றால் என் परमेश्वर। தேவன் ஆடுகளின் மேல் மிகவும் அன்புள்ளவராக ये இருக்கிறார். और भी इस पूरी अध्याय के एजेकिएल 32 को हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर से लिखा है। இப்படியாக நாம் எசேக்கியேல் 32 அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது மிகவும் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और कहता है 25 में लिखा है, இங்கே வசனம் 25 मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं देश में ना रहने दूंगा, अतः जंगल के निर्डर रहेंगे, वह वन में सिएंगे। நான் அவர்களோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடிக்கு ஒழிய பண்ணுவேன். அவர்கள் சுகமாய் வனாந்தரத்தில் தாபரித்து காடுகளில் நித்திரை பண்ணுவார்கள். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट कोई भी प्रकार की प्राणी नहीं आएगी करके அங்கே कहता है। எந்த ஒரு துஷ்ட மிருகங்களும் வராது. इसका मतलब क्या है? அதன் அர்த்தம், बहुत दुष्ट जो जानवरों ने इनको बहुत सारे बार नुकसान पहुंचाया है। இந்த துஷ்ட மிருகங்கள் அநேக முறை இந்த ஆடுகளுக்கு அநேக வேதனைகளையும் உபத்திரவத்தையும் और கொடுத்திருக்கின்றன. चरवाहा लोग अपनी फिक्र करते रहते हैं। ஆனால் மேய்ப்பர்களோ அதை அறியாமல் தங்களுடைய காரியங்களிலே கவனம் और जब செலுத்தியிருக்கிறார்கள். लोमड़ी आ जाते भाग जाते थे। ஒருவேளை நரிகள் வரும்போது இவர்கள் ஓடி போயிருப்பார்கள். अरे उनकी जिंदगी में होता है तो हमको क्या है? ஓநாய்கள் வரும்போது இவர்கள் ஓடி போயிருப்பார்கள். அதுக்கு நஷ்டம் என்றால் எனக்கு என்ன? ओ मैं तो मेरी परवाह करूंगा, நான் என்னை குறித்து மாத்திரம் मैं கவலைப்படுவேன். तो मेरी परवाह நான் करूंगा। என்னை குறித்தே கவலைப்படுவேன். गोलियाद आने के समय लोग अपनी परवाह करके छुप गए थे। அங்கே கோலியாத் வரும்போது ஜனங்கள் அவர்களுடைய பாதுகாப்பை பார்த்து கொண்டு எல்லாம் ஒளிந்து 40 दिन तक छुपे हुए थे। 40 நாட்கள் ஜனங்கள் தங்களை ஒளித்துக் கொண்டனர். मगर एक अच्छा चरवाहा ஆனால் ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் दाऊद वहां पर आया। தாவீது அங்கே उस வந்தபோது दाऊद ने क्या किया? அந்த தாவீது என்ன செய்தார்? उसे मारने की हिम्मत किया அங்கே கோலியாத்தை வீழ்த்தும்படியாக தைரியம் और கொண்டார். उससे सवाल किया कि कैसे मारेगा? எப்படி என்று मैंने तो பார்த்தால், जंगल में भालू और शेर को मार दिया जब वो मेरे भेड़ के ऊपर आया तो। அங்கே தாவீதுனுடைய சாட்சி, நான் காட்டிலே இருக்கும்போது நான் சிங்கத்தையும் கரடியையும் நான் கொன்றேன். पहले पत्रस 5:8 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, 1 பேதுரு 5:8 இவ்வாறாக கூறுகிறது. ये संसार में शैतान सिंह के समान किसको चीर फाड़ने के लिए अपने मुंह को खुल के रखा हुआ சாத்தான் है। என்பவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று கர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல அவன் கர்ச்சித்துக் கொண்டு வகை தேடி சுற்றி वो आपकी कलीसिया की सदस्य को चीर फाड़ने के लिए चाहता உங்களுடைய है। ஆடுகளை, உங்களுடைய சபையில் உள்ள ஆடுகளை அவர்கள் பீறி போடும்படியாக அவன் பார்த்து आपकी कलीसिया की जो कमजोर व्यक्ति है उसको चीर फाड़ने के लिए உங்களுடைய कोशिश करता है। சபையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பலவீனமான ஆட்டை அவன் பீறி போடும்படியாக பார்த்து इसलिए हमें क्या करना है? எனவே மேய்ப்பர்களாகிய நாம் हमें क्या செய்ய करना வேண்டியது है? என்ன? जैसे यीशु कहता है वहां पर शांति का वाचा बांधूंगा, அங்கே சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன். वैसे हम भी उन लोगों के साथ शांति का वाचा बनाना जरूरी है। நாமும் ஜனங்களோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்வோம். हालेलुया। हालेलुया। उनके विरोध में आने वाले सारे दुष्ट को पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करके भगाना जरूरी है। அந்த ஆடுகளுக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய எல்லா பிசாசினுடைய காரியங்களையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையினால் நிறைந்து நாம் துரத்தி விட வேண்டும். हालेलुया। हालेलुया। शैतान को वो अनुभव होना चाहिए, इसकी भेड़ के पास मैं जाऊं तो मुझे छड़ी चलाएगा जरूरी है। சாத்தானுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்க வேண்டும். இந்த ஆடுகளுக்கு விரோதமாக நான் சென்றேனானால் கண்டிப்பாக எனக்கு பதில் அடி கிடைக்கும். यहाँ पर मुझे शिकार नहीं मिलेगा, எனக்கு இங்கே
வேட்டையா கிடைக்காது. मुझे तो ये यहाँ पर बड़े दुखद घटना हो जाएगी। ஆனால் எனக்கு இங்கே பெரிய பிரச்சனை உண்டாகும். हालेलुया। हालेलुया। और उतना ही नहीं, वो 26 की वचन में इस प्रकार से लिखा है, 26ஆம் வசனத்திலே मैंने उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेघ में ठीक समय में बरसाऊंगा और वे आशीष की वर्षे होंगी करके நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்தில் ஆசீர்வாத மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். हालेलुया। हालेलुया। सही समय में आशीष की वर्षा को बरसाएगा। ஏற்ற காலத்திலே மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். यदि आपकी चरवा अच्छा है, உங்களுடைய மேய்ப்பன் நல்லவராக இருந்தால் आपकी सही समय में आशीष की वर्षा रहते हैं। உங்களுக்காக சரியான நேரத்தில் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை தருவார். हालेलुया। हालेलुया। जो चरवा अपनी फिक्र नहीं करता है, தன்னை குறித்து யோசிக்காத जो அந்த நல்ல மேய்ப்பன். काफी बार हम देखते हैं चरवा बड़ा धनवान हो जाता है, அநேக நேரங்களிலே மேய்ப்பன் நல்ல ஒரு செல்வந்தனாகி விடுகிறார். बहुत धन हो जाता है, ரொம்ப தனக்கு धन के ऊपर धन बटरते जाता है। சம்பத்தை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். मगर सालों से उनके पास जो बकरियां हैं, ஆனால் அவரோடு கூட அவருக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய ஆடுகள் வருஷங்கள் கணக்காக उनकी दशा वैसे के वैसे रहते हैं। அவைகளுடைய நிலைமையோ அப்படியே मगर मेरा अच्छा चरवा यीशु मसीह, நல்ல மேய்ப்பனாக இயேசு वो கிறிஸ்து अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने वाला ஆத்துமாவை தன்னுடைய ஜீவனை தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக தருகிறார். कहता है कि मैं आशीष की वर्षा को அது बरसाऊंगा। மாத்திரமல்ல, நான் ஆசீர்வாதமான மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता கர்த்தர் அதிகமாக உங்களை நேசிக்கிறார். हाँ, पास्टर्स, लीडर्स, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। பாஸ்டர்ஸ், லீடர்ஸ், ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் அதிகமாக आपको एक अच्छा चरवाहा के रूप से परमेश्वर देखना चाहता है। கர்த்தர் ஒரு நல்ல மேய்ப்பனாக உங்களை பார்க்க आपके जरिए से परमेश्वर बड़े काम को करना चाहता है। உங்கள் மூலமாக கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை परमेश्वर एक आशीष की वर्षा को बरसाने वाला है। மூலமாக பெரிய ஆசீர்வாத மழையை கொண்டு आपके साथ जुड़े हुए सारे को परमेश्वर आशीष करने वाला है। கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வல்லவர். इसलिए अपने बारे में चिंता मत எனவே कीजिए। உங்களை குறித்து நீங்கள் கவலை கொள்ள यदि आप வேண்டாம். प्रभु की सेवकाई करते हैं, நீங்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் पिता செய்வீர்கள். उसकी आदर देने वाला है। ஒருவன் பிதா கர்த்தர் அவனுக்கு கனப்படுத்துவார். इसलिए इन दिनों में परमेश्वर से मांगिए, எனவே இந்த நாட்களில் கர்த்தரிடத்தில் கேட்போம். हे परमेश्वर, आपने दिए हुए भेड़ को रखवाली करने के लिए दिल दीजिए। நீர் परमेश्वर, எனக்கு தந்த ஆடுகளை சரியாய் மேய்த்திட எனக்கு ஒரு சரியான உள்ளத்தை आप தாரும். जैसे मैं भी एक अच्छा चरवाह बनूं உம்மைப் போல परमेश्वर। நானும் ஒரு நல்ல மேய்ப்பனாக மாறட்டும். अब आप परमेश्वर, आप अपने भेड़ों को जानते हैं, நீர் உம்முடைய ஆடுகளை அறிந்திருக்கிறீர். वैसे हमें जानने के लिए मन को दीजिए அப்படி நானும் परमेश्वर। அறியும்படியாக மனதை எனக்கு தாரும். आप अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण को भी देते हैं நீர் உம்முடைய परमेश्वर। ஆடுகளுக்காக உம்முடைய ஜீவனை वैसे கொடுக்கிறீர். परमेश्वर, हम हमारी प्राण को नष्ट करने के लिए भी तैयार कीजिए அப்படியாக परमेश्वर। நாங்களும் எங்களுடைய ஜீவனை கூட கொடுக்கிறதற்கு ஆயத்தமாக अब இருக்கிறோம். आपने अपने भेड़ों के साथ शांति की वाचा को बनाया நீர் परमेश्वर। ஆடுகளோடு சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையை செய்திருக்கிறீர். वैसे इन दिनों में हमारी कलीसिया के सारे लोगों के साथ शांति के वाचा बनाने के लिए अवसर दीजिए சபையில் परमेश्वर। உள்ள விசுவாசிகளோடு கூட சமாதான உடன்படிக்கை செய்ய भेड़ों को உதவி प्रेम செய்யும். करने के लिए सहायता कीजिए எங்களுடைய परमेश्वर। ஆடுகளை நேசிக்க உதவி செய்யும். अब जैसे परमेश्वर आप लूका 15 में कहा है, லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்திலே நீர் तुम में से சொன்னபடியாக कौन है अपनी 100 भेड़ है उसमें से एक खो जाते तो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने नहीं जाता है करके உங்கள் पूछा है। மத்தியிலே எவன் ஒருவன் தன்னிடத்திலே 100 ஆடுகள் இருந்து அதில் ஒன்று காணாமல் போனாலும் அந்த 99 ஆடுகளை விட்டு அந்த ஒரு ஆட்டை தேடி போகாமல் இருப்பான். हाँ, परमेश्वर इन दिनों में भेड़ों को ढूंढने के लिए सहायता இந்த कीजिए நாட்களிலே परमेश्वर। எங்களுடைய ஆடுகளை போய் தேடி அலைந்து திரிந்து हाँ, தேடுவதற்கான परमेश्वर கிருபை தார்வீர் काफी தருவீராக. बार शैतान कठोर कर देता है पास श्लोक कर அநேக हृदय को। நேரங்களில் எங்கள் உள்ளத்தை பிசாசு கடினப்படுத்தி விடுகிறார். जाने दो, போனால் जाने போகட்டும், दो, போனால் போகட்டும், जाने दो। போனால் போகட்டும். मगर शैतान कलीसिया से लोगों को दूर लेकर जाकर चीर फाड़ता है। ஆனால் பிசாசு வஞ்சகமாய் ஆடுகளை சபையை விட்டு தூரமாக அழைத்து சென்று அவைகளை பீறி போட்டு मगर விடுகிறார். आपकी जैसे एक अच्छा चरवा बनाइए ஆனால் परमेश्वर, உம்மை போல ஒரு நல்ல மேய்ப்பனாக एक என்னை अच्छा மாற்றும். चरवा बनाइए ஒரு परमेश्वर। நல்ல மேய்ப்பனாக என்னை उन மாற்றும். लोगों को ढूंढ कर जाकर அந்த தொலைந்து போன ஆடுகளை उन्हें தேடி इकट्ठे போகும். कर कर அவைகளை கொண்டு
கொண்டு வந்து ऊंचाई में चराई देने, அவைகளுக்கு ஒரு மேடான और இடங்களிலே उनके மேய்ச்சலை जीवन में கொடுத்து आशीषों की वर्षा बरसाने के लिए வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாத மழையை आप கொண்டு सहायता வருவதற்காக कीजिए நீர் परमेश्वर। கிருபை பாராட்டும் अप्पा खुदा आप ऐसे करेंगे करके विश्वास அப்பா करो। பிதாவே நீர் அப்படியே செய்வீர் यीशु என்று के நாங்கள் नाम से। விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் आमेन பிதாவே आमेन हालेलुया। ஹalleluya परमेश्वर आपके साथ में है। கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் Your praise is in the sight of God। நீங்கள் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற आप பெற்றவர்கள் लोगों को चराने के लिए परमेश्वर की दासों को रखा है। உங்களை மேய்ப்பதற்காக தேவன் அவருடைய ஊழியக்காரர்களை हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हर परमेश्वर के दास प्रभु की मन के साथ यहाँ पर सेवकाई करना मेरा विनती है। ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் தேவனுடைய அந்த இருதயத்தை பெற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய ஆடுகளை மேய்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுதல் हालेलुया। हालेलुया। यदि एक दास अपने प्रजाओं पर आशीष की शब्द बोलता है, वहां पर आशीष की वर्षा बरसती है। அங்கே ஒரு ஊழியக்காரரானவர் தன்னுடைய ஜனங்கள் மேலாக ஆசீர்வாத வார்த்தைகளை கூறும் போது அங்கே ஆசீர்வாத மழை ஜனங்கள் மேல் பொழியும்। निश्चय मैं आप लोगों के ऊपर आशीष को बोलता हूँ। நிச்சயமாகவே உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் கூறிக்கொள்கிறேன்। आपके ऊपर बड़ी एक आशीष की वर्षा को परमेश्वर लेकर உங்கள் மேல் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதமான மழையை பொழிய प्रभु स्वयं हमारे को आशीष கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் फिर से एक ஆசீர்வதிப்பார்। नए संदेश से मिलेंगे हम। திரும்பவுமாக ஒரு புதிய செய்தியுடன் நாளை आमेन சந்திப்போம்। ஆமென்।